प्रभ को सिमरे से पर उपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सूख बिहावे। प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। हाजरा हजूर जगत प्रतपालक ज्ञान दे सोमे, महान दातां देने वाले मेरे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उन्हां दे पावन चरणां दा धरिए जी ध्यान ਅਤੇ दशमेश पातशाह गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह ਵੱਲੋਂ पावन असीस बख्शीश गुरु फतेह दे नाल सारे सांझ पाइए जी। आखना करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, गुरु अर्जन साहब जी की मिठी पावन बाणी सुखमनी साहिब जी की पहली अष्टपदी की अज 6वीं पौड़ी की विचार असीं करन लगे हाँ। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने परमात्मा का नाम जपण वाले सिमरन करन वाले इंसान की गल कीती है। सिख दे जीवन दे विच जे ये गुण प्रगट नहीं हुंदे ने तां ओहदा बाणी पढ़न का की फायदा है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कहते मैं एक ऐसा शख्स तैयार करना चाहुंदा, एक ऐसा इंसान तैयार करना चाहुंदा हाँ जिस इंसान का जीवन पर उपकारी होवे, जिस इंसान के मुख उत्ते चानन होवे, जिस इंसान की जिंदगी दे विच परमात्मा तो इलावा कुछ होर होवे ना, जिहड़ा इंसान अपनी जिंदगी नूं आनंद दे विच बतीत करदा होवे, जिस इंसान नूं ये महसूस होवे भी मैं परमात्मा दे नेड़े वस रहा हाँ, रब मेरे तो दूर नहीं है। समाज ने इंसान की जिंदगी नूं बहुत गंदला कर दिता है। कुछ इदां दीयां रौह रीतियां दे वहण विच इंसान रात दिन वही जांदा है कि बंदे नूं भी पता नहीं लगता भी मैं किहड़े पासे नूं जा रहा। अज एक सिंपल जिहा जीवन शिंगारां दे नाल भरदा जा रहा है, जिवें कि सादगी घटदी जा रही है ते इंसान का जीवन भड़काऊ हुंदा जा रहा है। ते भड़काऊ जीवन दे विच कुछ इस तरह दीयां कमियां भी आउंदियां जा रही ने कि उन्हां कमियां दे करके इंसान दे जीवन का जिहड़ा पद्धर है वो गिरदा जा रहा है, नीवा हुंदा जा रहा है। बंदे दी जिंदगी दे विच शुकराना नहीं रहा, इंसान दी जिंदगी दे विच ताने अते मेहणे रह गए ने। इंसान दी जिंदगी दे विच सुख सुकून दी जगह ते लड़ाई झगड़ा रह गया। एक परिवार विच रहण वाले दो जाने आपस विच उन्हां दे विचारक मतभेद ने, लड़ाइयां झगड़े इत्थों तक वध गए ने कि एक दूजे का कतल करन ते गल आ जांदी। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने आखिया है कि जे कोई इंसान इन्हां सारियां चीज़ों तो छुटकारा पाउणा चाहुंदा है, जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे घरों कलेश मुक जाए, जे चाहुंदे हो तुहाडे घर दे विचों पाड़ा खत्म हो जाए, जे चाहुंदे हो कि खुशी तुहाडे घर विच प्रवेश कर जाए, जे चाहुंदे हो कि जिंदगी दे विच अमन सुकून हो जाए, तो गुरु अर्जन साहब दीयां इन्हां गल्लां नूं अज ही फॉलो करना शुरू कर दिओ। बस मैं इन्नी गल कहांगा, सानू किसे पासे भटकन की लोड़ नहीं, सिर्फ इन्नी लोड़ है अपने हाथ विच गुटका साहब लो, उन्हां दे एक एक शब्द नूं पढ़ो, पढ़ के नाल दी नाल विचारो अते अपने जीवन दे विच धारना शुरू कर दिओ ते तुहानूं अपने आप ही पता लगना शुरू हो जाएगा भी असीं प्यासे सी ते अज साडी प्यास खत्म हो गई। जिस दिन गुटका साहब नूं एक भोजन वाले थाल की तरह पकड़ के जिवें भुख जां प्यास लगी होवे ते पानी पीने आ, रोटी खाने आ ते भुख प्यास खत्म हुंदी है ना, एन इस तरह प्यासे अते भुखे मन लई बाणी बहुत जरूरी है, गुरबाणी बहुत जरूरी। ते गुरबाणी जिस दिन भोजन की तरह असीं इस्तेमाल करना शुरू किया गुरबाणी नूं, उस दिन साडा जीवन ना प्यासा रहेगा ते ना भुखा रहेगा, फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। देखो
ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਗਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਪਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਰ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਪਰਾਏ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜੀਓ ਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਹਾਰਦਾ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਟਵਾ ਦੇ। ਵੀ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਉਹ ਚਾਰ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਮਕਾ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਜਮ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਣ ਹਜਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਅਗਲੇ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਪੋਤਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਕੋ ਚੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ, ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ।
ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੜ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਝੁਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾੜ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਗਏ, ਸੀਸ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਗਰਟਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ, ਪਾਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹੋਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬਦੇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਹੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਝੱਟ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਖੀ,
ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੋਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਝੱਟ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨੇ ਭਲਿਓ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਦੇ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ? ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਲਾਣੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਢੀਂਗੜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਨ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੀਉ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਓਨੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਥੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਗ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਿਓ, ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।